हेलो स्टूडेंट्स आज वीडियो को समस्त स्वागत। आज वीडियो आम +2 सेकेंड इकोनॉमिक्स रो देखिबा इंटरनल असेसमेंट एग्जाम रो केतरी प्रश्न आम गत वीडियो पूर्व वीडियो देखिथिले जे 1 नंबर रो 2 नंबर आम आलोचना करथिले। 1 नंबर 5टी एमसीक्यू प्रश्न आसीथिला आ 2 नंबर 2 नंबर विशिष्ट 3टी प्रश्न उत्तर देक हम 2 × 3 = 6 नंबर 5टी प्रश्न थी जेकोसी 3टी प्रश्न उत्तर देव प्रति प्रश्न मूल्य 2 नंबर। आम 1 नंबर 2 नंबर आलोचना करते आज 3 नंबर प्रश्न आलोचना करवा। 3 नंबर कौन अच्छी देखा 3 नंबर प्रश्नटी एटा 3टी प्रश्न उत्तर देक हम 5टी प्रश्न आसी जेकोसी 3टी प्रश्न उत्तर देव प्रति प्रश्नर उत्तर 6टी वाक्य कि 75टी शब्द प्रदान कर। प्रथम प्रश्न देखा कौन अच्छी एर अच्छी लियोनेल रबिन्स को प्रदत्त अर्थशास्त्र संज्ञार मुख्य वैशिष्ट्य लेख। लियोनेल रबिन्स को प्रदत्त अर्थशास्त्र संज्ञार मुख्य वैशिष्ट्य लेख। ताले लियोनेल रबिन्स कौन अर्थशास्त्र स्वल्पता संज्ञा देते तार मुख्य वैशिष्ट्य कौन देखा यहाँ देख ये अच्छी ये लिख 6टी वाक्य लिखा पड़ो 5टी 6टी वाक्य लिखले चलो 6टी लिखले चलो तो सजेकी 6टी वाक्य लिखा पड़ो। देख लियोनेल रबिन्स अर्थशास्त्र स्वल्पता संज्ञा प्रदान करते यही संज्ञार मुख्य वैशिष्ट्य गला मनुष्यर अभाव असीम। यहाँ आगे आम सर्ट्रे भी पढ़ी मनुष्यर अभाव असीम मनुष्यर अभाव अंत ना। 1 नंबर प्रथम लाइनटा लिखल वैशिष्ट्य भितर आपर लाइनटा देख संबलर दुर्लभता बा सीमित संबल मनुष्य पाखे संबल अभाव तुलन में सीमित ताले अभाव असीम किंतु संबल सीमित आदि अभाव कौन जदि संबल सीमित हो न था ताले मनीष पाखे एत अर्थनैतिक समस्या प्राय देखा जाए न था। आईवी अच्छी विकल्प व्यवहारक्षम संबल ताले संबल गुड़िक सीमित किंतु तार विकल्प व्यवहार रही अर्थात गोटे संबल को विभिन्न प्रकार व्यवहार विभिन्न प्रकार उपाय व्यवहार करें है जमी गोटे टंका गोटे संबल ताको विभिन्न काम लगे पार्चे कौन ड्रेस किणुचे जूता किणुचे बही किणुचे विभिन्न काम लगे पार्चे विकल्प व्यवहार संबल कह आउ नेक्स्ट भी रे गुरुत्व क्रम अभाव श्रेणी विभाग ताले अभाव सबू अभाव गुरुत्व सामान नुहे बा तीव्रता सामान नुहे आमर जो अभावटी आमको अधिक तीव्र लगे बा अधिक सब आगे पूरण करने कौन दरकार होता है आम ताकू पूरण करे कहीं तार तीव्रता अधिक होता है। सब अभाव एक प्रकार गुरुत्व न था तेणु सब अभाव को गुरुत्व क्रम सजेकी रखा जाए एवं गुरुत्व क्रम तार पूरण करा जाए। यही है कौन एथिपाई निर्वाचन प्रश्न आसी थाए आम अभाव गुड़िक भितर निर्वाचन करे मनकर मोर बही नहीं मोर बही किणवार अच्छी ड्रेस किणवार अच्छी जूता किणवार अच्छी ताले जो जिनसटा मो पाखे नहीं टोटाल बही चली जाऊँगी किंतु पिंधापी ड्रेस ना ताले मते ड्रेस आगे करिया पड़ो कि ड्रेस अच्छी बही अच्छी किंतु जूता नहीं ड्रेस पुराना हेले भी चली जाऊँगी जूता पुराना जूता टोटाल नहीं ताले कौन कर आगे बही आगे जूता किना पड़ो कहीं तार तीव्रता अधिक जूता टोटाल नहीं तेणु यही टाइप जो भाव आगे पूरण कर जार तीव्रता अधिका जोटा ना आमर असुविधा बेसी हो तीव्रता अनुसार ताकू आगे पूरण कर जाए गुरुत्व अनुसार ताकू आगे पूरण कर जाए कहुए निर्वाचन तल भाव निर्वाचन कराए निर्वाचन करके पूरण करा जाए। नेक्स्ट देखिबा 3 नंबर ए गला बीटा चाहिदार परिवर्तन और चाहिदा परिमाण परिवर्तन चाहिदार परिवर्तन और चाहिदा परिमाण परिवर्तन यहाँ पार्थक्य दर्शन लिख ताले चाहिदार पर यहाँ देखा कौन सी द्रव्य पर चाहिदा द्रव्यर दर छड़ा अन्य अनेक उपादान द्वारा प्रभावित होता है कौन कौन सी द्रव्य पर चाहिदा द्रव्यर दर छड़ा अन्य अनेक उपादान द्वारा प्रभावित होता है जमतीका उपभोक्ता आय उपभोक्ता कौन रुचि पसंद है इत्यादि एगुड़ा सब दर तो प्रभावित करे चाहिदा को किंतु
ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟର ଚାହିଦା ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଦର ସ୍ଥିର ଥାଇକିରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉପାଦାନ କୁହାଯିବ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉପାଦାନର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଚାହିଦାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କୁହାଯାଏ। ହେଲା, ଅନ୍ୟାନ୍ୟର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ। ଦର ସ୍ଥିର ଥାଇକି ଦର ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଦର ସ୍ଥିର ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଚାହିଦାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ। ଏଇଠି ଚାହିଦା ରେଖା ବାମରୁ ଡାହାଣକୁ ବା ଡାହାଣରୁ ବାମକୁ ବିସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥାଏ। ତାହେଲେ ଚାହିଦା ଚିତ୍ରଟା କେମିତି ହେବ? ଏଇଠି ଏଇ ଟାଇପ୍ର ହେବ। ଚାହିଦା ରେଖା ଏଇ ଟାଇପ୍ର ତିନିଟା ଆସିବ, ଦରଟା ଏମିତି ରହିବ, ଏଇଟା ହେଲା। ଏଇ ଚିତ୍ରଟା ମନେ ରଖିବ, ଏଇଟା ଚାହିଦାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା। ତାହେଲେ ଏଇଟା ଓ, ଏଇଟା ହେଲା ପି, ଏଇଟା ହେଲା ଦର। ଚାହିଦା ରେଖା ତିନିଟା, ପ୍ରଥମଟା ଡି ଡି, ଆଉ ତାର ଡାହାଣକୁ D1 ହେବ, ବାଁକୁ D2 ହେବ। ଏଇଟା ପ୍ରଥମଟା ମଝିଟା DD, ଡାହାଣକୁ D1 ଆଉ ବାଁକୁ ଯେଉଁ ରହିଲା ଏଇଟା D2 ହେବ। ଏଇଟା D2, ଏଇଟା D2। ତାହେଲେ ଦର ଅପି, ଦର ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିବ, ଦର କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବା, ସ୍ଥିର ରହିବ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଷୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ଚାହିଦାରେ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ତାକୁ କୁହାଯାଏ କ'ଣ? ଚାହିଦାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଚାହିଦା ରେଖା ବାମ ବା ଡାହାଣକୁ କ'ଣ ଘୁଞ୍ଚି ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଷୟ ସ୍ଥିର ଥାଇକି ଯଦି ଖାଲି ଦରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଷୟ ସ୍ଥିର ଥାଇ ଯଦି କେବଳ ଦରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ, ତାକୁ ଚାହିଦା ପରିମାଣରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କୁହାଯାଏ। ହେଲା, ତାକୁ ଆଣି ଚାହିଦା ପରିମାଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ତାର ଡାଇଗ୍ରାମଟା ଏଇ ଟାଇପ୍ର ହେବ। ଏଇଟା ହେଲା ଗ୍ରାଫ୍, ଏଇଟା ଓ ଏକ୍ସ ୱାଇ, ଚାହିଦା ରେଖା ଏଇଟା ହେଲା। ଏଇଟା ଚାହିଦା ରେଖା ଡି ଡି। ଏଠି ଦର କମ୍ ବେଶୀ ହେବ। ଏଇଟା ଦର, ପ୍ରଥମ ଦର ହେଲା ଅପି, ଆଉ ପରିମାଣ ହେଲା ଚାହିଦା ପରିମାଣ କ୍ୟୁ, ତାପରେ P1, ଏଠି ହେଲା Q1। ତାହେଲେ ଦର କମ୍ ବେଶୀ ହୁଏ ଏଠି। ତାହେଲେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଷୟ ସ୍ଥିର ଥାଇ ଯଦି ଦରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଷୟ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ଥାଇ ଯଦି ଦରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଫଳରେ ଚାହିଦାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ, ତାକୁ ଚାହିଦା ପରିମାଣରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏଠି ଗୋଟିଏ ଚାହିଦା ରେଖା ଆସିବ, ଗୋଟିଏ ଚାହିଦା ରେଖାରେ ଦର ଗତି କରିବ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଚାହିଦା ପରିମାଣରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ ଆଲୋଚନା କଲେ ଚାହିଦାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ସେଥିରେ ଚାହିଦା ରେଖା ତିନିଟା। ଓକେ, ବୁଝିଗଲା ତ? ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଅଛି? ସୀମାନ୍ତ ଉପଯୋଗିତା କିପରି ପରିମାପ କରାଯାଏ? ଏଇଟା ଆମର ସି ନମ୍ବରଟା, ସୀମାନ୍ତ ଉପଯୋଗିତା କିପରି ପରିମାପ କରାଯାଏ, ଏଇଟା ଦେଖିବା। ତା ଉତ୍ତରଟା ସୀମାନ୍ତ ଉପଯୋଗିତା। ଦେଖ, ସୀମାନ୍ତ ଉପଯୋଗିତାକୁ ଆମେ MU କହିବା, MU ହେଲା। MU n ସଂଖ୍ୟକ ଦ୍ରବ୍ୟର ଉପଭୋଗ କରାଯାଏ। ତାହେଲେ n ସଂଖ୍ୟକ ଦ୍ରବ୍ୟର ଉପଭୋଗରୁ n-1 ସଂଖ୍ୟକ ଉପଭୋଗକୁ ବିୟୋଗ କଲା ପରେ ଯାହା ମିଳିଥାଏ ତାହେଲେ ସୀମାନ୍ତ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏକ ଅତିରିକ୍ତ ଏକକର ଉପଭୋଗ ଫଳରେ ମୋଟ ଉପଯୋଗିତାରେ ଯେଉଁ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥାଏ ତାକୁ ସୀମାନ୍ତ ଉପଯୋଗିତା କୁହାଯାଏ। ଏକ ଅତିରିକ୍ତ ଏକକର ଉପଭୋଗ ଫଳରେ ମୋଟ ଉପଯୋଗିତାରେ ଯେଉଁ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥାଏ ତାକୁ ସୀମାନ୍ତ ଉପଯୋଗିତା କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ମ୍ୟାଥମେଟିକାଲି ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ? MU ଲେଖା ହେଇପାରୁନି, MU ମାର୍ଜିନାଲ ୟୁଟିଲିଟି, MU ମାର୍ଜିନାଲ ୟୁଟିଲିଟି TUN ମାଇନସ୍ TUN-1 ହେଲା। ଏଠି MU ହେଲା ସୀମାନ୍ତ ଉପଯୋଗିତା, TUN ହେଲା n ସଂଖ୍ୟକ ଦ୍ରବ୍ୟର ମୋଟ ଉପଯୋଗିତା, ଆଉ
n-1 ହେଲା n-1 ସଂଖ୍ୟକ ଦ୍ରବ୍ୟର ଉପଯୋଗିତା। ତାହେଲେ MU କେମିତି ବାହାରିବ? TUN - TUN-1 ଏର କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ଯଦି ଉଦାହରଣ ଦିଆହେଇ ଯଦି ଜଣେ ମନେକର 5ଟି ରସଗୋଲା ଉପଭୋଗ କରି 50 ଏକକ ମୋଟ ଉପଯୋଗିତା ପାଏ ଏବଂ 6ଟି ରସଗୋଲା ଉପଭୋଗ କରି 60 ପାଏ, ତାହେଲେ ସୀମାନ୍ତ ଉପଯୋଗିତା କେତେ ହେବ? 60 - 50 ସମାନ କେତେ ହେବ? 10। ଅର୍ଥାତ୍ ଶେଷ ଏକକ, ତାହେଲେ ଏଠି 50 ହେଲା କ'ଣ 60 ହେଲା TUN ହେଲା TUN n ସଂଖ୍ୟକ ଦ୍ରବ୍ୟର ଉପଭୋଗରୁ ଯାହା ପାଇଲା TUN, ଆଉ TUN-1 ହେଲା 50, ତାହେଲେ MU1 କେତେ ହେବ? 60 - 50 ସମାନ 10 ହେବ। ସୀମାନ୍ତ ଉପଯୋଗିତା ଗଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଆମେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ ଅଛି? ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଅ। ଗଣଦ୍ରବ୍ୟ ଆଉ ଜଳଦ୍ରବ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଦ୍ରବ୍ୟ, ଗଣଦ୍ରବ୍ୟ ଆଉ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଦ୍ରବ୍ୟ ହେଲା। ଏଇଟା ଦେଖିବା, ଏଇଠି ଅଛି। এটা ଆମେ ପୂର୍ବ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଆଲୋଚନା କରିଛେ। ଯେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟର ମାଲିକାନା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଥାଏ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଦ୍ରବ୍ୟ ବା ଘରୋଇ ଦ୍ରବ୍ୟ, ଜଳଦ୍ରବ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟ ମାଲିକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ହୋଇଥାନ୍ତି ତାହାକୁ ଘରୋଇ ଦ୍ରବ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଘରୋଇ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉପଭୋଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଣେ ଉପଭୋକ୍ତା ତାକୁ ଉପଭୋଗ କଲେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ସେଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥାଏ ହେଲା। ଜଣେ ଦ୍ରବ୍ୟ ଯଦି ଦ୍ରବ୍ୟଟିକୁ ଉପଭୋଗ କରିବ, ଅନ୍ୟ ଜଣେ ସେଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିବ, ତାହେଲେ ଯିଏ ପାଉଣା ଦେବ ସେହି କେବଳ ଉପଭୋଗ କରିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ବହିଷ୍କରଣ ନୀତି ଲାଗୁ ହୋଇଥାଏ। ଯିଏ ପାଉଣା ଦେଇକି ଦ୍ରବ୍ୟଟିକୁ ନେଲା, ସେ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେଥିରୁ ବହିଷ୍କାର କଲା, ଏଥିରେ ବହିଷ୍କରଣ ନୀତି ଲାଗୁ ହୋଇଥାଏ। ଘରୋଇ ଦ୍ରବ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଣେ ଖାଉଟି ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ବିବେଚିତ ହୁଏ। ଫଳ, ପନିପରିବା, ଚାଉଳ, ଲୁଗାପଟା ଇତ୍ୟାଦି ଘରୋଇ ଦ୍ରବ୍ୟର ଉଦାହରଣ ଅଟେ। ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଘରୋଇ ଦ୍ରବ୍ୟ, ଯିଏ ଯେଉଁଟା ଉପଭୋଗ କରେ ଅନ୍ୟମାନେ ସେଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୁଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସରକାରୀ ଦ୍ରବ୍ୟ ବା ପବ୍ଲିକ୍ ଗୁଡ୍ସ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ହେଉଛି? ତାକୁ ସର୍ବସାଧାରଣ ଦ୍ରବ୍ୟ, ଯେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମାଲିକାନାରେ ଥାଏ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ସରକାରୀ ଦ୍ରବ୍ୟ ବା ସର୍ବସାଧାରଣ ଦ୍ରବ୍ୟ ବା ପବ୍ଲିକ୍ ଗୁଡ୍ସ। ଏହି ଦ୍ରବ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମାନ ଉପଭୋଗ ଓ ସମକାଳୀନ ପରିତୃପ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକକୁ ମିଳିଥାଏ। ତାହେଲେ ଏହି ସରକାରୀ ଦ୍ରବ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର କ'ଣ ହୁଏ? ସମସ୍ତେ ସମାନ ପରିମାଣରେ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି ଆଉ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି। ଯେମିତିକି ଟିଭିର ସିଗ୍ନାଲଟା, ରେଡ଼ିଓ ସିଗ୍ନାଲଟା, ମୋବାଇଲର ସିଗ୍ନାଲ କିମ୍ବା ନ୍ୟାସନାଲ ହାଇୱେ, ପବ୍ଲିକ୍ ପାର୍କ ବା ସ୍କୁଲ କଲେଜ, ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ସରକାରୀ ଦ୍ରବ୍ୟ, ସର୍ବସାଧାରଣ ଦ୍ରବ୍ୟ। ଏଠି ଜଣେ ପିଲା ଯାହା ପଢ଼ିବ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପଢ଼ିବ। ସ୍କୁଲରେ ବା ରାସ୍ତାରେ ଜଣେ ଯାଇପାରିବ, ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ମନା କରିପାରିବନି। ସମସ୍ତେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ସମାନ ପରିମାଣରେ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ। ଏଥିରେ ବହିଷ୍କରଣ ନୀତି ଲାଗୁ ହୁଏନି, କାହିଁକିନା ଏହି ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ମିଳିତ ଭାବରେ ଉପଭୋଗ କରାଯାଏ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ କୌଣସି ପାଉଣା ପଡ଼ିନଥାଏ। ଏହି ଦ୍ରବ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହିଷ୍କରଣ ନୀତି ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହୁଏ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଉଦାହରଣ ହେଲା ଜାତୀୟ ପ୍ରତିରକ୍ଷା, ରାସ୍ତା, ପୋଲିସ ସେବା ଇତ୍ୟାଦି ସର୍ବସାଧାରଣ ଦ୍ରବ୍ୟର ଉଦାହରଣ। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଲାଷ୍ଟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଅ। ଇ ନମ୍ବରଟା, ଇରେ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖ, ଇରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଅ ସୀମାନ୍ତ ଉପଯୋଗିତା ଓ ମୋଟ ଉପଯୋଗିତା। ସୀମାନ୍ତ ଉପଯୋଗିତା ଆମେ କିଛି ସମୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଥରେ ଦେଖିବା। ଏଇଟା ଦେଖ, କୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟର ଏକ ଅତିରିକ୍ତ ଏକକ ଉପଭୋଗ ଫଳରେ ମୋଟ ଉପଯୋଗିତାର ଯେଉଁ ବୃଦ୍ଧି ଘଟେ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ସୀମାନ୍ତ ଉପଯୋଗିତା। ଏଇଭଳିଆ ଲେଖିବ, କୌଣସି ଏକ ଦ୍ରବ୍ୟର ଏକ ଅତିରିକ୍ତ ଏକକର ଉପଭୋଗ ଫଳରେ ମୋଟ ଉପଯୋଗିତାର ଯେଉଁ ବୃଦ୍ଧି ଘଟେ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ସୀମାନ୍ତ ଉପଯୋଗିତା। କିନ୍ତୁ ସୀମାନ୍ତ ଉପଯୋଗିତା ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଉପଭୋଗ କଲେ ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ। ପ୍ରତି ଅତିରିକ୍ତ ଏକକରୁ ଉପଯୋଗିତା କ୍ରମେ ହ୍ରାସ ପାଏ। ଏହା ଫଳରେ ସୀମାନ୍ତ ଉପଯୋଗିତା ଧନାତ୍ମକ ହୋଇପାରେ, ଋଣାତ୍ମକ ବା ଶୂନ୍ୟ ବି ହୋଇପାରେ। ସୀମାନ୍ତ ଉପଯୋଗିତା ଧନାତ୍ମକ ହୋଇପାରେ, ଋଣାତ୍ମକ ଆଉ ଶୂନ୍ୟ ବି ହୋଇପାରେ। ଆଉ ତାର ସୂତ୍ର ହେଲା MU1, এই ଯେଉଁ କିଛି ସମୟରେ କହିଥିଲେ MU1 TUN - TUN-1। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ମୋଟ ଉପଯୋଗିତା କ'ଣ? ଉପଭୋକ୍ତା ଉପଭୋଗ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ଏକକରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ଉପଯୋଗିତାର ସମଷ୍ଟିକୁ ମୋଟ ଉପଯୋଗିତା କୁହାଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୀମାନ୍ତ ଉପଯୋଗିତାର ଯୋଗଫଳ ହିଁ ମୋଟ ଉପଯୋଗିତା
गोटे द्रव्य अधिक अधिक उपभोग कले मोट उपयोगिता वृद्धि पाए मात्र यही वृद्धि क्रमशः हार में वृद्धि पाई था। मोट उपयोगिता सब धनात्मक हुए। सीमांत उपयोगिता शून्य हेले मोट उपयोगिता सर्वाधिक होता है। मन रख सीमांत उपयोगिता शून्य हेले मोट उपयोगिता सर्वाधिक होता है। सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हेले मोट उपयोगिता ह्रास पाई था। सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हेले मोट उपयोगिता ह्रास पाई था। ठीक अच्छे यहपरी 5टी प्रश्न आसो 3 नंबर वाला से जेकोसी 3टी प्रश्न उत्तर देव। ठीक अच्छे आज वीडियो को ये रखा। वीडियोटी जब भल लगे लाइक टी कर सांगसाथी सहित सेयार करवा और यहीपरी वीडियो देखा चाहते चैनल को सब्सक्राइब करवा और बेल आइकन क्लिक कर परवर्ती वीडियो गुड़िक नोटिफिकेशन तुम पाक सब आगे पहुँचो। धन्यवाद। जोटी था भल था सुखर था। थैंक्स फॉर वाचिंग।